Hello students, we were learning some basic concepts of chemistry, chapter 1, standard 11. This is Vibhakar Jani અને આ છે આપણી ચેનલ વિભાકર જાની. લાસ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે શીખ્યા ટેમ્પરેચર, રિલેશન બિટવીન ડિગ્રી ફેરનહીટ એન્ડ ડિગ્રી સેલ્સિયસ. આપણે એનો એક ફોર્મ્યુલા પણ શીખ્યા અને એ પણ શીખ્યા કે એટ વોટ ટેમ્પરેચર ધી વેલ્યુ ઓફ ફેરનહીટ becomes equal to degree Celsius, and the answer was -40. -40 was the temperature at which the value of degree Fahrenheit as well as degree Celsius becomes equal. Now, in this video, we are going to learn about third unit for temperature, which is Kelvin, as well as what is scientific notations. તો આ બે બાબતો વિશે આપણે આ વિડીયોની અંદર ભણશું. તો આપણું ભણવાનું કામ શરૂ કરી દઈએ. તો સૌથી પહેલા ઓલું તમને યાદ અપાવી દઉં કે ડિગ્રી ફેરનહીટ બરાબર 1.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પ્લસ 32. This was the relation between degree Fahrenheit and degree Celsius, and this is the relation between Kelvin and Celsius. Kelvin temperature is equal to degree Celsius plus 273.15. So if you have the value of degree Celsius and you want to convert it into Kelvin, then this is just simple formula. All you have to do is you have to add 273.15 into the value of degree Celsius, then you will get the temperature in Kelvin scale. આ 273.15 કઈ રીતે આવ્યા એ પણ તમે ભણશો આગળ. આપણે એક ચેપ્ટર શીખશું એની અંદર સ્ટેટ્સ ઓફ મેટર, એ ચેપ્ટરની અંદર શીખશું. અત્યારે ખાલી આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો કે જો તમને સેલ્સિયસમાં ટેમ્પરેચર આપેલું છે, તમારે એને કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરવું છે, then you will have to add 273.15 into the value of that degree Celsius. એક્ઝામ્પલ લઈએ. સપોઝ કોઈ કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ના કેટલા કેલ્વિન થાય? તો કેલ્વિન જોતા હોય 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ માટે તો 0 plus 273.15, that means 0 plus 273 is 273.15. So for 0 degree Celsius it is 273.15. Suppose if I say 10 degree Celsius, then instead of Celsius I will put 10 and we will add 273.15 into 10. Then K is 10 plus 273.15. So our answer will be 283.15. This is the temperature in Kelvin for 10 degree Celsius. This is for 0 degree Celsius. This is for 10 degree Celsius. If I say 100 degree Celsius, suppose I write for 100 degree Celsius, the value in Kelvin will be Kelvin is equal to 100 plus 273.15. That means Kelvin is 373.15. That means 100 degree Celsius is equal to 373.15 Kelvin. આ 0.15 ને પછી નિગ્લેક્ટ કરી નાખશું આપણે જ્યારે પણ કેલ્ક્યુલેશનમાં લેશું ત્યારે ખાલી 273 એટલું જ લેશું. So if I say 27 degree Celsius, then what is the value of that Celsius into Kelvin? It will be 300 Kelvin. 27 degree Celsius, that means 27 plus 273, which is 300 Kelvin. So by using this formula, we can easily convert Celsius temperature into Kelvin temperature. And degree sign is not written before Kelvin. Degree Fahrenheit હોય, ડિગ્રી સેલ્સિયસ એમ પણ લખાય, પણ ડિગ્રી કેલ્વિન એવું લખાતું નથી. આ એક વાત. અને કેલ્વિનની બીજી ખૂબી જરાક ધ્યાનથી જોજો. અત્યારે મેં કીધું 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તો કેલ્વિન આવ્યા 273.15. મેં કીધું 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, કેલ્વિન આવ્યા 373.15. હવે હું એમ કહું કે હું માઇનસમાં ટેમ્પરેચર લઉં. સપોઝ ઇફ આઈ સે -1 degree Celsius, and if I want to convert that into Kelvin, then it will be Kelvin is equal to -1 plus 273.15. તો 273.15 માંથી 1 ને માઇનસ કરવાનું એટલે 272.15. This is the value of -1 in Kelvin, 272.15. ધ્યાનથી જોજો. માની લો કે હવે હું કહું કે મારે -100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ને કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરવા છે. -100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તો Kelvin is equal to -100 plus 273.15.
તો -100 પ્લસ 273 એટલે 273 માંથી 100 ને માઇનસ કરી નાખો તો 173.15. This is the value of Kelvin for -100 degree Celsius. ઇમેજિન કરો કે હું એમ કહું કે હવે મારે આવું લેવું છે -273.15 degree Celsius. આટલું બધું નેગેટિવ ટેમ્પરેચર. Practically this temperature is not possible. But still, if I say -273.15 Kelvin, 15 degree Celsius, then Kelvin will be -273.15 plus 273.15. That means Kelvin will become 0. So, at -273.15 degrees Celsius temperature, we have the value of Kelvin temperature is equal to 0. But this much low temperature is not possible practically. That means 0 Kelvin temperature is not possible practically. 0 Kelvin temperature મળી જ ન શકે, કારણ કે આટલું નીચું સેલ્સિયસમાં ટેમ્પરેચર આપણે લઈ આવી જ નથી શકતા. આટલું નીચું ટેમ્પરેચર રાખવાની અપેક્ષા જ રાખી શકીએ એમ નથી. એટલા માટે ગુજરાતીમાં આને નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન એવું કહેવાય. પાછું બોલું છું, નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન, એની અપેક્ષા જ કરી શકાતી નથી. This much low temperature cannot be obtained. Therefore, 0 Kelvin temperature is known as absolute zero temperature. Absolute zero temperature. 0 Kelvin is absolute zero. And if somebody asks, what is the value of absolute zero temperature in Celsius? Then it will be -273.15. હવે એનાથી આગળની વાત. માની લ્યો કે હું એમ કહું કે -273.15 થી નીચું ટેમ્પરેચર આટલું પોસિબલ નથી, પણ જો આનથી નીચું લઈ જાય તો કેલ્વિનની વેલ્યુ નેગેટિવમાં આવી શકે. પણ જેમ હમણાં કીધું એમ આટલું નીચું ટેમ્પરેચર પણ લઈ આવવું મુશ્કેલ છે, તો આનાથી નીચું તો લઈ જવાની વાત જ ના આવે. એનો અર્થ એવો થયો કે કેલ્વિનમાં નેગેટિવ ટેમ્પરેચર જ નહીં આવે. આ કેલ્વિનની મહત્વની ખૂબી છે બાળકો. કેલ્વિન સ્કેલ એ ટેમ્પરેચરનો એવો સ્કેલ છે કે જેમાં નેગેટિવ ઋણ તાપમાન જ નથી. એમાં ગમે ટેમ્પરેચર તમે લેશો, પ્રેક્ટિકલ કરતા હો ત્યારનું, અને તમારા દાખલામાં એનો ઉપયોગ કરશો અને એને કેલ્વિનમાં ફેરવશો, આંકડો ધન એટલે કે પોઝિટિવ જ આવશે. અને એની ખૂબીને કારણે જ SI એ જે ઓલી 7 રાશિઓના એકમો નક્કી કર્યા ને, એમાં થર્મોડાયનેમિક ટેમ્પરેચરનો એકમ કેલ્વિન નક્કી કર્યો. એની પાછળનું એકમાત્ર રીઝન આ, એમાં તમારે ક્યારેય નેગેટિવ સાઇન વાળું ટેમ્પરેચર આવશે જ નહીં. બધાય ધન આંકડા જ આવશે. ગણતરીમાં તમને સહેલું પડે. તો સાયન્સના આગેવાનો તમારું ધ્યાન બહુ રાખે છે, તમને ઓછામાં ઓછી મુશ્કેલી પડે એ જ રીતના એને ગોઠવણ બધી કરેલી છે. તો કેલ્વિન ટેમ્પરેચરની ખૂબી, કેલ્વિન ટેમ્પરેચરમાં ક્યારે પણ નેગેટિવ ટેમ્પરેચર હોતું નથી. આ વાત યાદ રાખજો. ધેર ઇઝ નો નેગેટિવ વેલ્યુ ઇન કેલ્વિન સ્કેલ. ઓકે, તો આ હતો કેલ્વિન અને સેલ્સિયસ વચ્ચેનો સંબંધ. અને હવે હું એવું માનું છું કે તમને સમજાઈ ગયું હશે. કોઈ પણ સેલ્સિયસ આપું એને કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો એક જ કામ કરવાનું. શું? 273.15 એમાં એડ કરી દેવાના. We should add 273.15 into the value of Celsius. Then we can have temperature in Kelvin scale, which is always a positive value. Okay, આગળ વધીએ. એવું લાગે તો આને વિડીયો પોઝ કરીને લખી લેજો, પછી આપણે હવે આગળ વધીશું. હવે બહુ સરસ વાત છે, જેમ હમણાં કીધું એમ વિજ્ઞાનના આગેવાનો તમને સહેલું બનાવીને જ શીખવાડવા માંગે છે. એનું એક ઉદાહરણ હવે જોઈએ. પાછું બીજું માની લો કે અહીંયા સાયન્સની અંદર ઘણી બધી કેલ્ક્યુલેશન્સ આવતી હોય, ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ આવતા હોય ને, એમાં ઘણી બધી વખતે આપણે નંબર્સ, આંકડાઓનો ઉપયોગ કરવો પડે. પણ એ આંકડાઓ એટલા મોટા હોય કે એનો વારંવાર ઉપયોગ કરવામાં ક્યારેક ભૂલ પડી જાય ને અગવડતાય ઘણી પડે. એક એક્ઝામ્પલ આપો. માની લો કે 1 મોલ H2 અથવા તો આમ કહો કે 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન વાયુના, ગુજરાતીમાં લખીશ તો પાછું ઇંગ્લિશ વાળાને નહીં સમજાય, આપણે ઇંગ્લિશમાં જ લખીએ એટલે બંનેને ખ્યાલ આવે. તો molecules of H2 in 2 gram. If we have 2 gram sample of hydrogen gas, then in that sample
number of H2 molecules will be 2 ગ્રામ જેટલો હાઇડ્રોજન વાયુનો નમૂનો લીધો હોય તો એમાં હાઇડ્રોજન વાયુના અણુઓની સંખ્યા કેટલી હશે એમ અહીંયા તમારી સામે લખું છું. જોજો ધ્યાનથી સંખ્યા લખું છું. હાઇડ્રોજનના અણુઓની સંખ્યા, નંબર ઓફ હાઇડ્રોજન મોલેક્યુલ્સ ઇન 2 gram sample. The number is this. આટલા હોય. હવે ભાઈ સીધી વાત, મને તો આ આંકડો બોલતા નહીં આવડે. ગુજરાતી વાળાઓને કહું તો એકમ, દશક, 100,000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ, અબજ, 10 અબજ, ખર્વ, નિખર્વ, પદ્મ. હવે મને આગળ નથી આવડતું, હજી તો અડધે પહોંચ્યા કદાચ. તો આવડો મોટો આંકડો એક તો બોલવો અઘરો પડે. આ મારે તમને કેવું હોય વારે ઘડીએ ગણતરી કરવામાં તો અઘરું પડે. તમારે પણ આ લખવું હોય પેલા તો એ યાદ રાખવું પડશે કે આમાં 0 કેટલા છે. મેં તો યાદ રાખ્યું છે. આવા 3 ના મેં 6 સેટ કર્યા એટલે 18 તો 0 અહીંથી થયા. બાકી આ 602 અને 200 લખ્યા પછી મેં 18 0 લખ્યા. તો આવડો મોટો આંકડો છે. હવે વારે ઘડી આનો ઉપયોગ કરવામાં તો આપણને અગવડતા પડે. તો આને સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરી અને લખીએ તો એકદમ સહેલું થઈ જશે. અને એને સહેલું કઈ રીતના બનાવવું જોજો ધ્યાનથી. માની લો કે આંકડો છે, આમાં ડેસિમલ પોઈન્ટ ક્યાં આપણે સમજી શકીએ? સાવ છેલ્લે અહીંયા પોઈન્ટ કરીને 0, એવું તમે સમજી શકો. અને એના ગુણાકારમાં તમે 10 to the power 0 એવું તો કહી શકો. કોઈ પણ આંકડો, માની લો હું લખું 25, તો તમે આમ લખી શકો 25.0 ગુણ્યા 10 ની 0 ઘાત. શું કામ? તો કે 10 ની 0 ઘાત ને તો 1 કહેવાય, તો 25.0 ગુણ્યા 1 એટલે તો એ પાછા 25.0 જ રહ્યા ને, એટલે મૂળ સંખ્યા જ રહી. 10 ની 0 ઘાત તમે લખી શકો. પણ નિયમ પ્રમાણે તમે આ ડેસિમલ પોઈન્ટ ને જો એક સ્ટેપ ડાબી બાજુ ખસેડો, if you move this decimal point towards left, then the power will increase by 1. જેટલા સ્ટેપ આ બાજુ ખસેડો એટલો પાવર વધતો જાય. એટલે માની લો હું આને 2.5 લખું ને, આને લખું આમ 2.5, તો પોઈન્ટ આ લઈ આવ્યા, એક સ્ટેપ આગો તો પાવર એક વધે, તો 10 raised to minus 10 raised to plus 1 એવું લખવાનું. 2.5 into 10 to the power 1 એવું લખાય. કોઈ એમ કે નહીં મારે તો 0.25 લખવું છે, કઈ વાંધો નહીં, 10 to the power 2. હજી 0.025 લખો તો 10 to the power 3 આવી રીતના લખી શકાય. અને ડેસિમલ પોઈન્ટ જેટલો તમે જમણી બાજુ ખસેડો એટલો પાવર ઘટતો જાય. અહીંયા લખ્યું તો 2 ને બદલે હવે લખવાનું 1. ડેસિમલ પોઈન્ટ અહીંયા લઈ જાવ તો 10 ની 1 ઘાત ને બદલે ત્યાં લખવાની 10 ની 0 ઘાત. કોઈ એમ કે હજી આનાથી આ બાજુ લઈ જાવ તો મારે આમ લખાય 250, તો હજી આનાથી ઘાત ઘટાડવાની, તો આવું આવે કે નહીં, -1. સિમ્પલ છે બાળકો, થોડુંક બુદ્ધિ વાપરવાની, સમજવાની ટ્રાય કરવાની. સમજાઈ ગયું એટલે આપણું કામ છે. ડેસિમલ પોઈન્ટ નું સ્થાન તમે ડાબી બાજુ ખસેડો, પાવર 1 વધતો જાય. ડેસિમલ પોઈન્ટ જમણી બાજુ ખસેડો, પાવર 1 ઘટતો જાય. આ નિયમ છે અને એ પ્રમાણે હવે હું અહીં લખવાનો છું. જુઓ સાયન્ટિફિક નોટેશન. આ જે સંખ્યા આપણે લખી હતી 602, 200 and after that there are 18 zeros. So we can write it as 0.0 multiplied by 10 to the power 0. એટલું તો લખાય જ. હવે મારે આને સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં લખવું હોય તો in scientific notation decimal point should be after 1 digit. એક આંકડા પછી ડેસિમલ પોઈન્ટ આવવો જોઈએ. એટલે અહીંયા ડેસિમલ પોઈન્ટ આવવો જોઈએ છગડા પછી. અત્યારે અહીંયા છે, ત્યાંથી આ બાજુ ખસેડવાનું. તો હવે સ્ટેપ ગણવાના, જેટલા સ્ટેપ ખસેડીએ એટલા 10 ની ઉપર ઘાત પાવર બતાવી દેવાના. ચાલો લખીએ છીએ. જોજો ગણતરી પહેલા કરું છું, જરાક ધ્યાન દેજો. અહીંથી ગણતરી શરૂ કરું છું. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 and 23. If I put decimal point over here, then I have moved 23 steps towards left. In that condition, if I write this figure as 6.022, બાકીના લખવાની જરૂર નહીં, 6.022 multiplied by 10 to the power 23. This is the scientific notation for this figure. તો કેટલું સહેલું થઈ ગયું. આને બોલવું અઘરું પડતું હતું, એના બદલે આ તો સહેલું. 6.022 into 10 to the power 23.
So how many hydrogen molecules are there in 2 gram sample of hydrogen? Then answer will be 6.022 into 10 to the power 23. બોલવું સહેલું છે. This is scientific notation. હજી એક એક્ઝામ, એક નહીં, હજી તો ઘણા લેશું. તમને આજે સમજાય જ જશે નક્કી. બીજું આ એક હતું, બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. The mass of one hydrogen atom is one hydrogen atom નું માસ, એક જ હાઇડ્રોજન ના પરમાણુનું દળ. હવે ઇમેજિન કરો તો બહુ નાનું હશે. હું અહીં ગ્રામમાં લખવાનો છું. કઈ રીતે જોજો ધ્યાન. પહેલા હું આંકડો લખું છું, પછી આપણે સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરશું. તો આંકડો છે 0. this અહીંયા મેં 7 વખત તો 0 0 3 3 0 ના સેટ લખ્યા, પછી 00166. This much gram is the mass of one hydrogen atom. હવે આ તો બહુ જ નાનું કહેવાય, અને આટલું બધું લખવામાં પાછી તકલીફ તો પડે. તો એને સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરવું છે. તો અત્યારે આના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં કાંઈ નથી, તો 10 to the power 0 તો છે જ, એવું કહી દો. અને હવે આપણે એને સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરીએ. ડેસિમલ પોઈન્ટ શુડ બી આફ્ટર 1 ડિજિટ. તો આ ડેસિમલ પોઈન્ટ અહીંયા છે, એને આપણે અહીંયા 1 પછી મૂકવો છે. તો ગણવા માંડીએ સ્ટેપ, પણ અહીંયા જુઓ આ વખતે આપણે રાઈટ સાઈડ જાશું. એટલે જેટલા સ્ટેપ રાઈટ સાઈડ જાય એટલું 10 ની પાવર ઘટાડવાની. તો અત્યારે છે જ 0, ઘટાડશું તો નેગેટિવમાં લખવી પડશે. કાંઈ વાંધો નહીં, એ પ્રમાણે લખશું. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24. So if we put decimal point at this position, we have moved 24 steps towards right. In that condition, our scientific notation will be 1.66 multiplied by 10 to the power minus 24, because અહીંયા પહોંચતા આપણને 24 સ્ટેપ થયા. તો 10 to the power minus 24 આ આપણો આન્સર. હવે કોઈ પૂછે what is the mass of one hydrogen atom? So answer will be 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. This is the mass of one hydrogen atom. તો આ રીતના સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં લખવાથી ગમે એવડા મોટા ફિગર્સ હોય એને તમે કોમ્પેક્ટ નાના બનાવી શકો, અને આપણે આ જ રીતે લખવાનું. એટલે હવે જ્યારે પણ ફિઝિક્સમાં અને કેમેસ્ટ્રીમાં ક્યાંય દાખલા આવે, ન્યુમેરિકલ્સ આવે, એના જે કાંઈ જવાબો આવશે એને આપણે આ ફોર્મેટમાં જ લખશું. એક આંકડા પછી પોઈન્ટ અને 10 ની કંઈક ઘાત. એમસીક્યુ તમે સોલ્વ કરશો જઈ અને નીટના આપણે પણ શીખશું ત્યારે મોટા ભાગે આન્સર આવી ઘાતવાળા ફોર્મમાં જ તમને આપેલા હશે. ડેસિમલ પોઈન્ટનું સ્થાન બદલે તો ઘાત બદલે. પાછું એકવાર ચેક કરી લઈએ. માની લો કે આનું 1.66 ને બદલે 16.6 કે, એટલે ડેસિમલ પોઈન્ટ હજી આ બાજુ મોકલત તો ઓલામાં એક ઘટત. આમાં એક ઘટે એટલે થાય 10 to the power minus 25 ઘટે એટલે એવું થયો. માઇનસ પાવર ઘટે એટલે 24 માંથી ઘટે એટલે 25 થાય, નેગેટિવ છે. અને આને હું આમ લખું 60.22, તો અહીંયા ઘટે તો અહીંયા 10 ની 22 ઘટે. કન્ફ્યુઝ થતા નહીં. પાછું એક વખત ડેસિમલ પોઈન્ટ જમણી સાઈડ જાય તો પાવર ઘટે. -24 થી એક ઓછું -25. જ્યારે અહીંયા જમણી બાજુ લઈ આવવું તો આને ઘટાડવું તો પડે જ, પણ પ્લસ છે તો 23 થી ઓછું તો અહીંયા હશે 22. એ ડિપેન્ડ કરે અહીંયા કઈ સાઇન છે એના ઉપર. વેલ્યુ વધુ કઈને ઓછી કહીએ તમે સારી રીતે જાણો છો, એ તો સિમ્પલ મેથેમેટિક્સ છે. સારું, હવે આ જ કન્સેપ્ટને બરાબર પાકો થાય એટલા માટે આપણે 5-6 બીજા એક્ઝામ્પલ લઈએ. ચાલો જુઓ ધ્યાનથી. નોટ અને પેન તમારી સાથે રાખો. વિડીયો પોઝ કરીને આને પણ લખી લ્યો, ને તમે તમને સમજાવજો જેમ મેં આ તમને ઘણી સમજાવ્યું એવી જ રીતે તમે તમને સમજાવી દેશો એટલે તમને આવડી જ ગયું, પછી ક્યારેય નહીં. ઓકે, તો હવે આને જવા દઉં છું. જુઓ
Convert the following numbers into scientific notation. પહેલું લઈએ 234.77. આને આપણે સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરવું છે. ચાલો તમે પોતે વિચારો, વિડીયો પોઝ કરી દો, તમે વિચારો કે શું આન્સર થશે, પછી હું કહું અને તમે ચેક કરી લેજો. ઓકે, ડેસિમલ પોઈન્ટ અહીંયા છે. અત્યારે આના મલ્ટીપ્લિકેશનમાં 10 to the power 0 છે, એવું સમજી લેવાનું, કઈ ન હોય તો. ચાલો હવે આને આપણે 2 પોઈન્ટ આગળ ખસેડીએ, કારણ કે ડેસિમલ પોઈન્ટ તો એક ડિજિટ પછી જ રાખવાનો છે. તો 1 અને 2 બે સ્ટેપ આ બાજુ ગયા દૂર, એનો અર્થ એવો કે પાવર 2 જેટલી વધશે. તો આપણો આન્સર થશે 2.3477 multiplied by 10 to the power 2. This is the scientific notation for this figure. Okay, સાચું પડ્યું હશે. ચાલો બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ. 870928. આને આપણે સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરવું છે. આમાં કે ડેસિમલ પોઈન્ટ જ નથી દેખાતો, નહીં છે આ જગ્યાએ છે, પોઈન્ટ કરીને 0 સમજી લો. તો ડેસિમલ પોઈન્ટ અહીંયા છે, આપણે એને એક ડિજિટ પછી લઈ આવવો છે. ચાલો લઈ આવીએ. તો સ્ટેપ ગણો, 1 2 3 4 5. So answer will be 8.70928 multiplied by 10 to the power 5. ડાબી સાઈડ જાય છે એટલે પાવર પોઝિટિવ આવે. ચાલો બીજું કરીએ. માની લો કે હું આવું લખું 0.000071. આને આપણે સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરવું છે. ડેસિમલ પોઈન્ટ એક આંકડા પછી જ રાખવાનો, એમ તો આવી રીતના આને સાતડા પછી લઈ જવો પડશે. ડેસિમલ પોઈન્ટ અહીંથી ખસે છે, કેટલા સ્ટેપ ખસે છે જરા ગણતરી કરી લો, અને પછી જમણી સાઈડ જાય છે તો પાવર નેગેટિવ આવશે. ચાલો અહીંથી આ બાજુ લઈ આવીએ છીએ 1 2 3 4 and 5. So it is 7.1 multiplied by 10 to the power -5. This is the answer. શું કામે? તો કે 5 સ્ટેપ ખઈસા 1 2 3 4 ને 5, અને એ જમણી બાજુ ખઈસા એટલે પાવર ઘટાડવાનો હતો 10 to the power 0. કઈ નથી એટલે 10 to the power 0 સમજવાનું, એને પછી આપણે ઘટાડ્યું 5 જેટલું. હજી જોઈએ. જો આવો ફિગર આપે 2355.11 multiplied by 10 to the power 10. ચાલો આને આપણે કન્વર્ટ કરવાનો છે સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં. તો ડેસિમલ પોઈન્ટ અત્યારે અહીંયા છે, એક આંકડા પછી આવે એવું કરવાનું, એટલે ડાબી સાઈડ લઈ જવો પડશે. જેટલા સ્ટેપ ડાબી સાઈડ લઈ જાય એટલો પાવર ઇન્ક્રીઝ થાય. ડાબી સાઈડ તો ઇન્ક્રીઝ, જમણી સાઈડ તો ડિક્રીઝ. ચાલો તો ઇન્ક્રીઝ કરવાનું, કેટલા સ્ટેપ કરવું પડશે જુઓ, 1 2 અને 3 સ્ટેપ. 3 સ્ટેપ આ બાજુ આવ્યા 2.35511 multiplied by 10 to the power 10 હતા, આ બાજુ 3 સ્ટેપ ગયા, પાવર ઇન્ક્રીઝ કરવાનો, તો 10 ને 3 13. તો આ આપણો આન્સર થશે. હજી જોઈએ. માની લ્યો કે 0.0034 multiplied by 10 to the power -5. ચાલો આમાં આપણે સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આ ડેસિમલ પોઈન્ટને લઈ જવો પડશે. જમણી સાઈડ અહીંયા મૂકવાનો છે. હવે જમણી સાઈડ જાય તો પાવર તો ડિક્રીઝ કરવાનો. ચાલો તમે જ કહો, વિડીયો પોઝ કરીને પહેલા તમે સોલ્વ કરી લ્યો, પછી હું જવાબ લખું, તમે કમ્પેર કરજો. ઓકે, ચાલો જુઓ ધ્યાનથી. ડેસિમલ પોઈન્ટ 3 પછી મૂકીએ તો 3.4 લખવાનું થાય. સ્ટેપ ગણો, 1 2 અને 3 સ્ટેપ જમણી બાજુ ખઈસા, પાવરમાં 3 ડિક્રીઝ કરવાના. ધેટ મીન્સ 10 to the power -5 કરતા 3 ઓછા, that is -8. This is the scientific notation for this figure. હજી એક લઈએ. 0.00012 multiplied by 10 to the power minus ની આ રાખીએ 10 to the power 2. હવે આને આપણે સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરવું છે. ડેસિમલ પોઈન્ટને કઈ બાજુ લઈ જવાનું છે? રાઈટ સાઈડ. ધેટ મીન્સ પાવર વિલ ડિક્રીઝ. હવે સ્ટેપ ગણો, 1 2 3 4 અને 5 સ્ટેપ લઈ જવાનો છે રાઈટ સાઈડ. તો 1.2 multiplied by 10 to the power, આ 2 તો હતા જ, એમાંથી 5 માઇનસ કરવાના, એટલે 2 - 5
ભૂલ ન પડે એટલે હું અહીં લખીને કરું છું, બાકી સીધે સીધું 2 છે, 5 સ્ટેપ ડિક્રીઝ કરવાના છે એટલે -3 આવશે. તો 1.2 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 10 ટુ ધી પાવર -3. તો આવી રીતના સ્ટેપ ગણતરીમાં લેવાના થાય. જેટલા સ્ટેપ તમે ડાબી જમણી મૂવમેન્ટ કરો એટલા પાવરમાં ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થાય. ઇફ યુ મૂવ યોર ડેસિમલ પોઈન્ટ ટુવર્ડ્સ રાઈટ then power will decrease, and if you move your decimal point towards left then your power will increase. તો આ હતું સાયન્ટિફિક નોટેશન બાળકો. એકદમ સિમ્પલ કન્સેપ્ટ હતો અને આનો ઉપયોગ આપણે અવારનવાર કરવાનો છે. અત્યારે ભલે તમને નવું લાગે પણ પછી તો જેમ કેમ એબીસીડી પહેલી વાર શીખાતા એટલે નવી લાગી હતી, પછી તો એનો ડગલે ને પગલે ઉપયોગ કરીએ છીએ સ્પેલિંગ ને સેન્ટેન્સ બનાવવામાં. એવી જ વસ્તુ આ છે, એકદમ સિમ્પલ છે. આજે જેને બરાબર પ્રેક્ટિસ કરો. હું અહીંયા 5-6 એક્ઝામ્પલ બીજા તમારા માટે લખી દઉં છું કે જેથી તમને હોમવર્ક કરવામાં મજા આવે. તો હું 5 હોમવર્ક તમને આપું છું, તમે એને સોલ્વ કરો. ન આવડે તો ડાઉટમાં પૂછી પણ જોજો. એવું હશે તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એને સોલ્વ પણ કરીને તમને બતાવશું. આ બરાબર કોન્ફિડન્ટલી શીખી જાઓ એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આવા સાયન્ટિફિક નોટેશન વાળા જ એડિશન એટલે કે સરવાળા, સબટ્રેક્શન એટલે કે બાદબાકી, મલ્ટીપ્લિકેશન અને ડિવિઝન એવું બધું પણ ગાણિતિક પ્રોસેસ શીખશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. તો આને અત્યારે જવા દઉં છું. વિડીયોને પોઝ કરીને લખી લેજો અને હવે હું તમને હોમવર્ક આપું છું. તો સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં જ કન્વર્ટ કરવાનું છે. 5 ફિગર્સ તમને લખી દઉં છું જેને તમે કન્વર્ટ કરો. આ છે આપણું હોમવર્ક. પહેલું 0.0134 multiplied by 10 to the power -12. આને સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરશો. પછી 888.99 multiplied by 10 to the power -8. આને સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરશું. પછી 0.00000078 multiplied by 10 to the power -15. અને છેલ્લું એક આ કરજો કે 98989.99 multiplied by 10 to the power 9. આટલા છે જેને તમારે સાયન્ટિફિક નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરવાના છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે તમને સોલ્વ કરીને બતાવશું. તો આજનો લેક્ચર અહીંયા જ આપણે અટકાવીએ છીએ. આની પ્રેક્ટિસ કરજો. જો તમે નવા હો અને હજી સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો પ્લીઝ આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરો કે જેથી તમને નોટિફિકેશન દરેક વિડીયોના મળે. હું એવો પ્રયત્ન કરું છું કે એક વીકમાં તમને એટલીસ્ટ 3 ટોપિકના વિડીયો મળે. અઠવાડિયામાં હું 3 વિડીયો અપલોડ કરીશ આ જ ચેપ્ટરના, જ્યાં સુધી આ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી. તો આપ ઘરે રહીને પણ સરળતાથી ચેપ્ટરને આખું ભણી શકશો, કેમેસ્ટ્રીને સરળતાથી શીખી પણ શકશો. વિડીયો ગમે તો લાઈક જરૂર કરજો, તમારા સજેશન પણ કમેન્ટમાં બતાવજો. સારું, તો આજના લેક્ચરમાં આટલું જ.